근데 사실 이 언어 자체가 는다는 게 그만큼 힘들어야 하는 게 맞는 것 같아요. 아니면 누구나 다 잘하게. 그쵸? 음. 그래서 오늘은 일단 5번째 프리스크린을 했고, But I think it's about time we get to the next level now. Okay? Because I think for past almost 3 months, shy of what shy of 1 week from 3 months, I think you've been following Sylvia's advice very well, and I think that's very good because it helped you. Okay, it helped you set up that ground. Okay, foundation. So now I think on top of this, although it's not going to be easy with your full working schedule, but you've been wanting this for a very long time, and we've been helping you for a very long time. We don't have many nurses that we get up to fifth pre-screen. Okay, we usually drop everybody after second, or yeah, usually maximum, the third pre-screen is like the last, because we have no commitment. You haven't passed our pre-screen, so we have no obligations. Okay, but we see that you really want this, and we feel like you're a wonderful nurse. You're probably a very good nurse. Okay, so knowing that, we really wanted to give you, like, another chance, another chance. I think at this point, with all this effort that you have, we could give you 100 recommendation, but you have to take that in, and you have to actually study, and you have to actually read, you have to actually speak. You did everything you said you will do, and you did it as to the best as you can. Okay, now with this on top of it, I think you need to just speak more. I'm very proud. Okay. Okay. Okay, from the very first pre-screen we had and to the time that we're at right now, just imagine you're able to communicate with me. Do you understand? Yeah, you understand everything I tell you. Of course your English is not perfect, but it's okay. It's not your first language, but you made a lot of it. Like you made huge improvement from the first time, the very first pre-screen to the fifth pre-screen today. I think the biggest difference came since our fourth pre-screen. That since then, I think you really did what you said you will do. Okay? 그쵸. 맞아요. 네, 맞아요. 그렇게 하는 게 레코멘드 하는 대로 진짜로 잘 되지 않고 힘들고, 이게 또 그날마다 어떤 컨디션이 있고, 아무리 시간이 있어도 본인이 너무 exhausted이 되면은 또 힘든 것도 있고, 예, 그게 이제 힘들다는 게 이제 able로만 말하는 게 아니라 진짜 모든 걸 통틀어서 힘들잖아요.
근데 사실 이 언어 자체가 는다는 게 그만큼 힘들어야 하는 게 맞는 것 같아요. 아니면 누구나 다 잘하게. 그쵸? 그래서 오늘은 일단 5번째 프리스크린을 했고, 이게 우리가 기본적인 뼈대가 있고 기본적인 프로토콜이 있기 때문에 그걸 무시하면서 할 수는 없지만, 우리가 어떤 플렉시빌리티를 줄 수 있는 부분을 열정적으로 하려는 사람은 저희가 진짜로 돕고 싶거든요. 그래서 여기까지 온 것 같아요. 근데 첫 번째를 보면은 pronunciation이 average 3.5로 제일 높았고요. 그 다음에 fluency가 다 1 이런 식이었었어요. 예, vocabulary and grammar하고 energy level가 1.5였고, 예, 그래서 전체적으로 완전히 제일 lower tier에 들어가 계셨어요. 맨 처음 우리랑 통화할 때. 그런데 이제 지금 3차 때를 보면은 2차 때는 거의 변화가 많이 없었고요. 그 다음에 3차 때를 보면은 이게 pronunciation은 거의 비슷했어요. 4 나왔고 fluency가 2.5, 그 다음에 understanding and comprehension이 4.0 나왔고, 그 다음에 나머지 vocabulary, grammar, 뭐 전체적인 뭐 energy level이나 뭐 culturally speaking 하는 거, 뭐 common sense 이런 것들은 다 2.2, 뭐 3 이렇게 해가지고 전체적인 average가 2.8이 나왔었어요. 거의 반년 만에 한 단계 정도가 올라오신 거예요. 그거를 봤을 때 분명히 recommend 해드린 대로 못했을 거란 말이에요. 예, 그만큼 에포트를 들였으면 아마 되게 많이 성장했었을 거거든요. 한 2단계, 3단계 정도. 그러고서는 이제 네 번째 프리스크린을 한 거를 보면은 그때는 조금 더 이렇게 좀 영어 권태기에서 조금 빠져나온 분위기이긴 했었어요. 우리가 우리가 좀 다 느껴져요. 왜냐면 너무나 많은 사람하고 얘기를 하기 때문에 어느 정도 이 사람이 진짜로 열심히 하는 건가 아니면 형식적으로 모티베이션이 안 된 상태에서 하려고 하는 건가를 알 수 있거든요. 어느 정도는. 그러고서 이제 네 번째는 올해 들어와서 이제 새로운 마음으로 이제 좀 더 이렇게 모티베이트해서 하신 것 같아요. 저는 이제 유튜브도 보고 막 이렇게 하면서 조금 더 이렇게 모티베이트 시키고 하셨던 것 같아요. 뭔가 이것저것 에러언이 돼서. 친구가 제대로 또 가 있는 맞아. 네. 네, 그래서 물어보더라고요. 자기 친구 지금 이제 프리스크린 하고 있다고 알고 있는데 어떻게 돼가고 있냐고 물어보더라고요. 우리가 스피드가 중요한 건 아닌 것 같아요. 사람마다 스피드는 다 틀린 것 같아요. 그런데 자기 스피드를 무시하고 욕심내면 거기서부터 모든 게 무너진다고 생각을 하거든요. 그러니까 아무리 좋은 친구고 아무리 내가 친한 친구여도 그 친구는 그 친구의 어떤 그런 게 있는 거고, 또 나는 나 나름대로의 그 때가 다 있는 것 같아요. 그래서 이제 네 번째 프리스크린을 하셨을 때는 이제 5.5까지 pronunciation 올라오셨었고, fluency는 3.5까지 올라오셨고, 그 다음 이제 understanding and comprehension 같은 경우에는 5.0까지 올라오셨고, 그다음 vocabulary and grammar는 3.5까지 올라오셨고, energy level은 5.0, culturally speaking 4.0, common sense 4.5 아니 5.0. 그래서 overall 4.5가 되신 거예요. 그러니까 봐봐요. 그러니까 2에서 4까지 올라온 거죠. 뭐 0.5, 0.8 이런 건 있지만, 그러니까 2단계로 올라오신 거예요. 근데 저희가 패싱 스코어이 7이에요. 그러니까 이게 점점 성장하는 사람들이 이렇게 있어요. 근데 이 성장의 속도가 이제 빠른 거죠. 그러니까 4개월 조금 넘는 시간 안에 이제 2단계로 올리신 거예요. 본인 생각할 때 되게 프라우드하지 않으세요? 되게 필요한 감정이에요. 이게 영어를 되게 아무리 잘해도요, 저는 미국에 산 사람으로서 오랫동안 영어를 진짜 못하는 상태에서부터 지금까지 산 사람으로서 정말 현실적인 어드바이스를 드린다면은, 미국에서 외국 사람으로 살아갈 거잖아요.
계속 그런 감정을 느끼실 거예요. 여기 와서도. 여기에서 인터뷰를 다 통과하고 본인이 진짜 정말 많이 이제 업그레이드 되고 정말 우리도 인정해주고 어느 정도 진짜 그런 패싱 스코어에 가고 인터뷰까지 다 하고 병원 인터뷰까지 다 통과하고 미국에 와서 일할 때에도 every moment 그런 자괴감을 느낄 거예요. 왜냐면 우리 미국 사람처럼 얘기할 수 없거든요. 그러기 때문에 오히려 되게 쉽게 생각하고 그냥 어떻게 하다 보니까 럭키하게 온 사람들은 와서 진짜 힘들 거예요. 그리고 그 일을 성실하게 해내지 못하고, 그러니까 성실하게는 하겠지만 그 일을 제대로 해내지 못하고 결국에는 뭔가 펄아웃이 되거나 아니면은 되게 뭔가가 페일이 되거나 그럴 수도 있고, 병원에서 인정받지 못하고 그 다음에 그런 어떤 동료들하고 커뮤니케이션도 안 되고, 아무리 시간이 지나도 내가 영어가 잘 안 되기 때문에 뭔가 내 능력을 발휘하지 못하고, 내가 간호사로서 그렇게 그냥 맨날 일한다고 생각해 봐봐요. 할 수가 없어요. 그러니까 결국에는 저희가 맨 처음에 이렇게 조금 어떻게 보면은 항상 정석으로 가려고, 그냥 뭐 미국 올 동안에 좀 영어가 늘겠지, 이렇게 생각할 수도 있죠. 많은 사람들이 그렇게 생각할 거예요. 이렇게 우리가 인텐스하게 했는데도 지금 패싱 스코어를 못 받았다는 거는 스스로 한번 생각을 해보셔야 되는 거예요. 영어가 그렇게 쉽게 늘지 않아요. 그렇기 때문에 우리가 기본적인, 그러니까 미국에서 일하려면 9 정도는 돼야 되는 거예요. 그렇지만 기본적으로 7 정도가 되면은 이미그레이션 프로세싱을 하는 동안에 그 시간 동안에 충분히 9까지 이제 끌어올 수가 있기 때문에 우리가 그런 어떤 게 나온 거예요. 그냥 우리가 느낌대로 그냥 대충 7이어야 되지 않을까, 이게 아니에요. 그러니까 저희도 힘들어요. 저희도 힘들어요. 저희도 그냥 대충 패스 시키고 이렇게 하고 싶어. 그렇지만 I know it's not gonna work. It's not going to work. 진짜로. 그리고 제일 피보는 건 간호사님이에요. 이게 왜냐면 정신적으로 이 정도만 하면 되는 거였어? 별거 아니네. 이렇게 생각하면 진짜 큰일 나거든요. 그렇기 때문에 우리가 맨 처음에 기본을 탄탄하게 잡고 그 다음에 고용주가 require 하는 어떤 그런 레벨이 있을 거잖아요. 그런 거에 fulfill이 되고 모든 것을 정석으로 해나갔을 때 딱 미국에 와서 얼마 되지 않아서 본인의 능력을 발휘하게 할 수 있게 돼요. 그리고 더더더 빠른 시간 안에 간호사로서 좀 더 자기 역량을 발휘하고 진짜 자기도 세리스파이하고 병원도 세리스파이하고 고용주도 세리스파이하고 저희도 보람되고 그렇게 할 수가 있는 거거든요. 결국에는 남들보다 빠른 거예요. 그래서 저희도 이렇게 많은 에너지를 인풋을 하는 거예요. 계약도 하기 전에 간호사 우리랑 아무런 릴레이션십이 없지만 그래도 우리가 이렇게 하는 거예요. 그게 맞기 때문에. 좀 물어보고 싶은 게 있어요. 일을 맨날 하세요? 어, 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 한 달에 오프가 8개? 어, 음, 음, 음. 조금, 효과적으로 공부를 해야 될 것 같아요. 어, 이게 지금 봐봐요. 왜 이걸 내가 물어봤냐면은, 아까 그랬잖아요. 뭐 I've been working for every day, 뭐 I'm working every day 이런 식으로 말씀하셨잖아요. 근데 you're not working every day, right? You're not working every day. 맨날 every day working 안 하잖아요. 그러니까 그게 있잖아요. 저도 되게 realize 한 게 뭐냐면 한국 사람들이 좀 전체 다 그런 건 아니죠, 당연히. 근데 대부분 조금 대충 얘기해요. 뭉뚱그려서 그냥 거의 이 정도면 맨날 일하는 거니까 맨날 일한다고 얘기하는 거예요. 근데 좀 정서적으로 미국말은 좀 더 이렇게 디테일하고 애큐레이트한 것 같아요. 직선적으로 있는 그대로. almost every day라 그러면 맞죠. But then you're not working every day. 그러니까 그게 wrong answer가 되는 거예요. 만약에 외국 사람한테 나 everyday 일해 그러면 what? 막 이럴 거예요. Are you kidding me? 막 이런 식으로. 그러니까 이게
이게 그런 게 은연중에 있거든요. 본인이 은연중에 잘못 얘기해요. 왜냐면은 한국에서 오래 살았기 때문에 그 한국적인 정서를 그냥 미국말로 ABCD만 하는 거지 그냥 옮겨 놓는 거예요. 그러면은 이게 문화적으로 대화가 잘 안 돼요. 그러니까 뭐든지 정확하게 얘기하는 거. 왜냐면 앞으로도 고용주랑도 인터뷰해야 되고 병원이랑도 인터뷰해야 되고 여러 가지 그런 것들을 할 때 너 얼마나 일해? 그럼 맨날 일해. 그러면은 what? 이렇게 되면은 그게 아니라 뭐 8일 쉬어. 그러면 왜 나 아까는 롱 인포메이션 줬어? 이렇게 되는 거잖아요. 그러니까 그거를 자꾸만 자기의 습관으로 붙여야 돼요. 정확하게 있는 그대로 크리스탈 클리어하게 얘기하는 거. 그리고 아까 제가 잘못 들었는지 모르겠는데 여러 번 확인을 했지만 그 학원에서 진짜 3분, 4분 얘기하는 거예요? 아까 3 to 4 minutes이라 그러셨거든요? 되게 여러 번 물어봤거든요. Are you sure? 진짜 are you talking like you're talking for 3 to 4 minutes? Are you sure? Really? 말도 안 돼. 왜? 이렇게 물어봤는데 아까 자꾸만 yes, yes 그러면서 자꾸 3분에서 4분 얘기했다 그러는 거죠. 3분, 4분 안에 무슨 얘기를 하는 건지 진짜 봐봐요. 봐봐요. 이게 내가 그래서 아까는 하도 여러 번을 물어봤기 때문에 내가 맨 처음에는 들을 때 말도 안 돼. 30분, 40분일 거야. 라고 생각을 했어요. 속으로는. 근데 맨 마지막에는 한국의 학원 시스템은 그런가? 정말? 학원을 왜 가지? 막 이랬어요. 오, 그러니까 3 to 4 minutes이라고 그랬어요. 그래서 막 what? It doesn't make sense. 막 이런 거 있잖아요. 그러니까 그렇지만 at the same time 그것도 발음을 좀 교정을 해야 되는데 그건 제가 조금만 이따가 해드리고 그래서 제가 이제 궁금한 것들이 그거예요. 그런데 우리 그러니까 사람이 이게 참 커뮤니케이션이 힘들어요. 이게 한국말 해도 어려울 때가 많잖아요. 그러니까 이게 영어로 그것도 문화적으로 여러 가지를 좀 소화해 나가매, 좀 줄임말이며 에크로놈이나 터미널로지 같은 걸 다 소화해 나가매 그런 큰 병원에서 일한다는 게 보통 일이 아니에요. 그래서 저는 우리 지금 일하고 있는 간호사님들 진짜 프라우드 하거든요. 예. 그리고 sooner or later 다 적응하고 잘 하실 거예요. 워낙에 하던 그런 게 있기 때문에. 그렇지만 이게 본인이 얼마나 더 고생하느냐가 딸려 있는 거기 때문에 그렇기 때문에 우리가 되게 많이 필린을 해서 그런 부분들을 이미 많이 향상을 시키고 오기 때문에 우리 간호사님들은 아무래도 덜 힘들겠죠. 미국에 오셔서. 그리고 그렇게 힘들 여유가 없는 병원이에요. 저희 병원. 예, 병원 자체가 되게 좀 많이 이제 큰 병원이다 보니. 예. 그래서 오케이. 그러면 30 to 40 minutes을 그러니까 아까 학원도 everyday 가신다 그러셨죠? 그래서 물어봤던 거예요. 너 학교 everyday 가? 그랬더니 맨날은 못 가고 될 수 있는 대로 as much as I can이라 그러셨잖아요. 그것도 되게 번복이 되는 답이었었어요. 무슨 말인지 알죠? 불필요한 second question을 하게 만드는 정말? 막 이런 거 있죠. 그런 거는 이제 우리가 좀 어보이드 하는 게 좋겠죠? 그러니까 은연중에 그리고 어떻게 보면은 좀 이렇게 어떤 프리스크린이라는 이런 셋업 자체가 어떤 다른 컨버세이션보다는 좀 긴장감이 들 수밖에 없으니까 그것도 그리고 또 영어로 하고 이제 그러니까 본인도 모르게 머리가 하얘지면서 나왔던 그런 것들이 있을 거예요. 근데 우리랑 이렇게 말하면서도 만약에 그렇게 된다면 병원이랑 인터뷰하거나 고용주랑 인터뷰할 때 장난 아닌 거예요. 그러니까 본인이 여유로워지는 순간까지도 계속 연습을 해야 되는 거죠. 되게 여유로울 수 있겠어요? 절대 그럴 수는 없지만, 그래도 우리가 그런 포인트, 어느 정도까지는 비슷하게는 가 있어야 되는 거예요. 이게 우리가 진짜 현실적으로 진짜 내가 지금 병원에 있다고 생각하면은 버벅거리면 진짜 얼마나 답답하고, 그게 말이 돼요? It doesn't make sense. It's just not gonna work. 그러기 때문에 아무튼 이렇게 자꾸만 좀 우리가 어렵다고 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 이게 이렇게 하는 게 정석이에요. 이게 맞아요. 얼마나 어떻게들 다 쉽게들 오는지는 모르겠지만 저는 좀 이해가 안 가요.
예. 그래서 anyhow 그러면은 발음 고치는 걸 좀 몇 가지를 해봅시다. 네. Number 3. 3 이런 거. 이 발음이 할 때마다 틀리시더라. 어떨 땐 맞고 어떨 땐 틀리고 어떨 땐 좀 비슷하고 막 이래요. 그게 본인이 그때 멘탈 스테이지에 따라서 좀 다를 수 있을 거예요. 근데 한번 해보세요. Number 3. 그러니까 시옷 발음이 안 나고 디귿 발음이 나게. 차라리 그게 나아. 되게 이상하죠? 되게 이상한 거 같죠? 3 이러니까. 근데 3보단 나아요. 이게 3가 잘못하면 sorry처럼 들리거든요. 예. 그래서 제 귀는, 저는 영어 선생님은 아니지만 제 귀에 들릴 때 되게 awkward해요. sorry처럼 들릴 때가 있어요. 근데 되게 웃긴 게 뭐냐면은 우리가 1시간에 반이 30잖아요. 그리고 우리가 영어 연습을 할 때도 30minute 많이 할 때 있고 막 3라는 말을 되게 많이 하세요, 강사님들이. 그거는 내 속에 진짜 그런 어떤 내가 말을 할 때 쓰이는 그런 근육들이 반복하는 연습을 통해서 트레이닝이 안 되면은 죽었다 깨어나도 이 발음이 안 나오는 것 같아요. 저도 힘든 발음들이 있거든요. 되게 힘들어요. 저도 되게 노력하는 거예요. 이렇게 오래 살았는데도. 왜냐면은 제가 아기 때 온 게 아니기 때문에. 예, 왜냐면 이게 언어라는 게 너무 무서운 게 뭐냐면 내가 잘한 것 같지만 안 하면 또 안 좋아져요. 그대로 스테이 하는 게 아니라. 그래서 저도 주말에 한국말만 줄창 하다가 온 날은 진짜 평소보다 더 한국말을 많이 쓴 날은 막 영어가 내가 생각할 때 어머 나 오늘 영어도 못하고 한국말도 못하고 막 그러는 날이라고 막 이러거든요. 예, 그러니까 언어가 이게 되게 좀 힘들어요. 숨 쉬는 거예요. 그러니까 본인이 정말 나는 미국 사람이다라고 생각하고 그냥 손발이 오그라들고 뭐가 어떻더라도 한번 해보세요. 그 한국 발음에서 탈출하셔야 돼요. 그 다음에 question. 잘했어. 방금 되게 외국 사람 같았어요. 그러니까 이게 한국 사람들이 되게 많이 하는 발음이 question 이렇게 말을 많이 해요. 근데 question, quit 이것도 quit 이렇게 말을 많이 해요. 그렇기 때문에 question이라는 말하고 30 이런 말을 되게 많이 쓰는 거예요, 우리 강사님들이. 그렇기 때문에 제가 영상에서도 자꾸만 이게 반복해서 나오는 거거든요. 그렇기 때문에 그 question 이거는 솔직히 뭐 question 이렇게 한다고 뭐 알아들을 수도 있겠죠? 그렇지만 진짜 어떤 사람은 못 알아들을 수도 있어요. 정말 그냥 백인인데 외국 사람을 경험해 보지 못한 사람이라든지 뭐 조금 나이가 많이 드셨다든지 뭐 못 알아들을 수도 있어요. 왜냐면 우리가 너무나 많은 사람들을 익스펙트하지 않은 많은 사람들을 상대하잖아요. 환자들을 보면 우리가 뭐 아는 사람 오는 거 아니잖아요. 저 간호사는 원래 발음이 저랬었으니까 그 뜻은 그걸 거야. 이렇게 아무도 안 하잖아요. 그렇기 때문에 우리가 간호사기 때문에 더 발음을 정확하게 해야 되는 거예요. 해야 되는 거는 정말로 내가 플루언시를 높이는 거. 내가 좀 유창하게 얘기하게 보이게끔. 근데 플루언시는 절대로 빠르게 하라는 소리가 아니에요. 지금은 먹고 살 만큼만 얘기하는 거예요. 미국에 와서 그냥 오더할 수 있고 뭐 햄버거 가게 가서 오더할 수 있고 그냥 진짜 기본 소통. 그렇기 때문에 자꾸만 그 레벨 4, 5 그걸 못 넘어가는 거예요. 7 정도가 되면은 본인이 어느 정도 컨피던스가 많이 올라와 있는 상태예요. 그러니까 오늘에 대한 결과는 이제 통합을 내서 해봐야지 되겠지만은 제가 느낄 때는 아직 7까지 오신 것 같지는 않거든요. 그러니까 이게 한 번 더 하고 두 번 더 하는 게 문제가 아니에요. 이게 우리가 기본을 딱 치고 가면 그때부터는 그냥 기다릴 것도 없어요.
그렇잖아요. 그리고 공부를 하실 때 있잖아요. 지금 이제 시간이 다 돼갖고 제가 이제 중요한 거 말씀을 드리면은 학원을 가셔서 도움이 되시는 것 같아요. 그게 우리가 한 가지 기억해야 되는 거는 우리는 영어를 공부하려고 공부를 하는 사람들이 아니에요. 우리는 학생들이 아니거든요. 우리는 사회인으로서 커뮤니케이션의 기능을 더 높이기 위해서 연습을 하는 것 뿐이에요. 그래서 저 같으면은 학원은 가야 되잖아요. 그 시간에. 그럼 가는 시간 스펜딩, 오는 시간 스펜딩, 거기서 정해진 시간 스펜딩. 그렇기 때문에 제 생각은 본인한테 나중에는 뭐 어떻게 하셔도 뭐 모르겠지만 제 생각은 지금 같은 경우에 지금같이 좀 일이 조금 많고 아직 신규도 트레이닝이 많이 안 돼 있어서 그런 부분도 조금 필링을 많이 하셔야 되는 상태. 요런 지금 상태는 학원보다는 애플리케이션 같은 걸 많이 더 조금 유틸라이즈를 하셔가지고 그냥 본인이 틀렸든 맞았든 뭐 어떻게 됐든 그냥 스피킹을 많이 하는 거. 오늘 우리가 한 것처럼. 그러면은 입이 풀거든요. 입을 푸는 거예요. 근육을. 긴장된 근육을. 그러면서 나도 모르게 약간 좀 영어가 더 잘해진 건 아니지만 좀 편해지는 거죠. 익숙해지는 거죠. 그러면 더 잘해지게 들리거든요. 그러면서 언더웨이. 우리가 아직 시간 많잖아요. 미국에 올 때까지. 그러니까 그때그때 맞는 걸 해야지. IELTS도 공부하고 학원도 가야 되고 애플리케이션도 해야 되고 막 이렇게 집중 투자를 안 하고 분산적으로 하면은 이게 더 힘들 수도 있어요. You have to be smart. 진짜로 지혜롭게 해야 돼요. 왜냐면 리미ted 타임이 있으니까. 일하는 것도 되게 중요하니까. 왜냐면은 몸이 아프면 진짜 말짱 도루묵이거든요. 그럴 필요 없어요. 예, 현실 영어. 현실 영어. 왜냐면요, 생각해보세요. 미국에 오면 선생님 없고요. 인터뷰는 저희가 다 프레핑 해드릴 거예요. 그리고 인터뷰라 그래서 잘 말해야 되는 거 없어요. 본인이 원래 느끼는 만큼 진실적으로 얘기하면 되는 거예요. That's it. You're more than enough. 왜냐면은 병원이랑 얘기할 때는 영어만 된다면 뭐든지 얘기할 수 있어요. 그리고 고용주랑 얘기할 때도 영어만 된다면 뭐든지 얘기할 수 있어요. 우리가 기본적인 어떤 예의나 기본적인 그런 어떤 기본적인 틀은 당연히 알려드릴 거지만 가장 파워풀한 거는 진심이고 본인의 스타일이 나와야 돼요. 그러니까 우리가 지금 골은 뭐냐면 미국에 와서 미국 간호사로 일하는 거예요. 그 과정 속에 우리가 인터뷰도 있고 그 과정 속에 IELTS도 있고 불특정 다수랑 얘기해보고 이 사람 뭐라 그러는 거야? 너무 패닉되고 막 이런 걸 자꾸 경험해 봐야 돼요. 그래야 진짜 본인의 실력이 늘어요. 우물 안에 개구리가 되면 안 되기 때문에 선생님들은 어떻게 얘기하는지 알기 때문에 벌써 아는 거예요. 이 사람이 무슨 말을 하려는지. 그렇기 때문에 그런 약간 비닐하우스에 있는 식으로 근데 현실은 되게 얄짤없죠. 그러니까 그거를 내가 자꾸 경험을 해보며 느는 영어는 진짜 본인의 자산이 될 거예요. 그게 더 어렵게 느껴질 수도 있겠지만 그래서 초이스는 본인의 초이스인데 너무 시간이 없는 데다가 이런 식으로 자꾸 분산 투자하시면 제 생각에는 뭐 하나가 이렇게 올라오려고 해도 그게 오히려 더 늦을 것 같아요. 뭐 하나를 쫙 올려놓고 예를 들어서 영어에 대한 어떤 컨피던트나 조금 약간 컴포터블한 그런 거를 쫙 늘려놓고 애플리케이션을 해서 그냥 스트리트 스피킹을 늘리는 거예요. 북 스마트 말고 스트리트 스피킹을 그러면은 솔직히 환자들이 뭐 갑자기 슬랭을 쓸 수도 있고 뭐 줄임말을 쓸 수도 있고 에크로넘을 쓸 수도 있고 그런데 선생님한테만 배워가지고 그게 뭐 선생님 그런 거 가르쳐주지 않잖아요. 그러니까 you know what I mean. 그러니까 우리가 현실적이어지자고요. 우리가 지금 그 한국에서 이렇게 영어 공부해야 돼. 그러면서 여기 그 학원에서 막 가르쳐주는 그게 다가 아니에요. 진짜 내가 미국에 있듯이 자꾸만 영어를 공부해야 돼요.
not for me, not for anybody, for you. 오케이? 그래서 잘 고민해 보시고 현명하게 시간을 쓰셨으면 좋겠어요. 오케이. 일단은 저는 그래요. 지금은 책은 그냥 읽으실 때 읽으시고, 뭐 병원 갈 때, 뭐 이동할 때 뭐 읽든지. 그리고 시간이 나면은 계속 그냥 애플리케이션 켜가지고 아무나 하고 막 계속 얘기하는 거예요. 얘기를 할 때, 나는 간호사고, 나는 미국에 가서 병원에서 일해야 되는데, 나 스피킹 하는 거 늘리고 싶어. 나 말 많이 하고 싶어. 말을 그냥 많이 하고 싶다고. 왜냐면은 걔네들이 막 떠들 수 있거든요. 그러면은, can I speak? because I have to practice speaking English. 왜냐면은 나 가가지고 뭐 영어 해야 되고, 너 병원에 가본 적 있어? Lead the conversation. 무슨 말인지 알겠죠? 우리 다 똑똑한 사람이 됩시다.